आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया नहीं है खुशियाँ नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। महागुरुಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜೈ ಜಯಪ್ರಭುಪಾದ ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया नहीं है खुशियाँ नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने
ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳ ಜೋಡಿಸಿ ಬರ್ಬೋದ ನನಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ. ನಾದಿಯುಳು ಎರವ್ಯಾಸ ಮುನಿಪದ ಕೊಂಬ ಕಾನದನಾಗಿ ತಲೆಯ ಬಾಗದು ಹೇಳ್ತೈತೆ
से मत देते ಅದನ್ನು ಕೀಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಂಬ ಪವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಕದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಕದರ್ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನೆದೆ ಬಾನಲಿರೋ ಕೆಲಸರೋ ಕನ್ನಡ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ನನ್ನ ಕದರ ಹೇಳದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹುಚ್ಚು इन पर होना फना। उड़ान है हम, उमंग है हम, उम्मीद से बढ़कर मोदी कहर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी कहर है हम, दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, इरादों से आगे जाएंगे हम, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है हम, जोश है हम, जज्बात है हम, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी केयर है हम, कदम से कदम मिला के चले, जान हथेली पर दबा के चले, अब तो जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर मोदी केयर है हम, उड़ान है, उमंग है, जुनून है, जोश है, इरादे हैं, सपने हैं, हिम्मत है, उम्मीद है, अब तो जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर मोदी केयर है हम, इन पर होना फना। उड़ान है हम, उमंग है हम, उम्मीद से बढ़कर मोदी कहर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी कहर है हम, दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, इरादों से आगे जाएंगे हम, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है हम, जोश है हम, जज्बात है हम, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी केयर है हम, कदम से कदम मिला के चले, जान हथेली पर दबा के चले, अब तो जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर मोदी केयर है हम, उड़ान है, उमंग है, जुनून है, जोश है, इरादे हैं, सपने हैं, हिम्मत है, उम्मीद है, अब तो जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर मोदी केयर है हम। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर।
5, 4, 3, 2, 1, power! ಓಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ
ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಸಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೈಮ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸರ್ ನಾವು ಸಡನ್ ಅಂತ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 320 ಜನ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಲೀಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೆಷನ್ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋದಿಕೇರ್ನ ಕ್ರೌನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋದಿಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಹಾಗುರುಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಈ ಮೋದಿಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶದೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಮೋದಿಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತಾರು ವಿಷ ಕೊಡುತ್ತಾ? ನಥಿಂಗ್.
ಅದನ್ನ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂದವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅದು ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ, ಒಂದು ಅಮೃತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಂಬಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬೆದ್ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಮೋದಿ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೇನೆ ನನಗೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ MA ಲೀಡರ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೇನೆ ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ನಾನು. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದ್ನ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, 50,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, 50,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕಾರೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಇನ್ಶರ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ ಕಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಸರಳತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸರಳತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ತರ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸರಳತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ, ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿತೀರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 3 ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ 100 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100% ಇದೆ, 200% ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 100 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, 100 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 1000 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಪವರ್ ನನಗೆ ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಮೋದಿ ಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಲೀಗ್ ಸಹದೇ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮಿರಾಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೇನೋ 4 ವರ್ಷ, ನನ್ಗೆ 24 ವರ್ಷ, ಅವರಿಗೆ 28 ವರ್ಷ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮದುವೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 28 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಪಾಪು, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇದಲ್ಲ ಮೋದಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಳ್ದಿರೋ ಕಷ್ಟನೇ ಇದಲ್ಲ. ಊಟ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಸಪ್ಪಗಿದ್ರು. ಡೈಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ತರ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಡೈಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತರ್ತೀಯ, ಚಪಾತಿ ತರ್ತೀಯ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೀತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನೈಟು 3 ಹೊತ್ತು ರೊಟ್ಟಿನೇ ತಿಂತಾರ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮಗ ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಗ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಳೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ. 28 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದಾವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿನ್ ಆಯುಷ್ಯನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಸಾಯೋ ತನಕ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನಿಲ್ಸೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿರೋದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಮಂತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲಾಯಲ್ಟಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ದು ರೆಡ್ ಚಿನ್ಸಿಂಗು, ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋನಿ 3 ಕೊಟ್ಟೆ. 3 ಕೊಟ್ಟು 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ, ವಿನಯ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ನಾವು ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೈ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ನೋನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಾಗಿ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು. ಇದ್ರಿಗಿನ್ನ ಮಿರಾಕಲ್ ಬೇಕಾ, ಇದ್ರಿಗಿನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಇದ್ರಿಗಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು 20 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು, 15% ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 20 ಡೇಸ್ ಯಾರಿಗೂ FSC ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, FSP ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇನೆ.
ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಮೋದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದೊಂದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಂಡಂತ ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕುಟುಂಬ. ಮತ್ತೊಂದೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯುವಂತ ರೆಪ್ಪೆಗಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಯಮ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಾಗಿ ದೇವದೂತರಂತೆ ಕಾದು ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಕಲ್ತಿರೋದು ತಾಳ್ಮೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಲೆಯಿಂದ ಬುಡದಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕುಟುಂಬ. ಮೋದಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದುವೇ ಮೋದಿ ಕೇರ್. ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬದುಕು, ನಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ನನ್ನವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕರೆತಂದು 300 ಜನ ಇರೋದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ 1,000, 2,000, 30,000, 3 ಕೋಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮೋದಿ ಕೇರನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ, ಜೈ ಮೋದಿ. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಬ್ರು ಏನೋ CMA ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಪು ಶಾಂಪು ಮರಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 months ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 20 to 40,000 ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೆಳೆಯೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಮ್ ಟೀಮು, ನಮ್ ಗ್ರೂಪು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 years ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಂದ. ಸೊ ಮೋದಿಕೇರಿ ಬರೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನೀವು ಮೋದಿಕೇರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬರೆಯೋದು 300-305 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 100 ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಮೋದಿಕೇರಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ 300-305 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರು 3 ದಿನ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ಗುರುಜಿ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್. ನಾವಾದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಸರಳತೆ ಸಾಕು, ಸರಳತೆ ಜೀವನ ಸಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಸರಳತೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಂತ ಚಕ್ಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಈ ತರನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮೋದಿಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೀಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ
ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಕಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ. ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನೀವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು 3 ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಡಿಸು ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಲೈಫ್ನ ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇವಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಂತ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಭರವಸೆ, ಮುಂದೆ ಲೈಫ್ ಏನು, ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಭರವಸೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇದು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರತಾ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿತೇವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. 15 ಡೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮನೇಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಸಾಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವ್ದಾರ ಒಬ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅವಕಾಶನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಟೀಮ್ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು DP ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನೀನು ಕಟ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು, ವಾಪಸ್ ಬಾ ನೀನು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀಯೋ ಲೈಫ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ ನೀನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೋಶ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಜನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಥರ, ಅಕ್ಕನ ಥರ, ತಂಗಿ ಥರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಂಗಸೂರಿಂದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಬಂದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ. ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ 100% ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಒಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಕಾರ್ ಕೀ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು 3 ಅವರ್ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ, 100% ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕು, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ PV ನನ್ನ ಟೀಮಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮದರು, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ SED ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು SED ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದೇ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೋದಿಕೇತ್ರು. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು 0 ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ನನ್ನ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಇದೇ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈನು ರಾಜು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉಷಾ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಬಾಷ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಸಂಬಳ ಇತ್ತು. 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮುದುಕಿನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರ 1,80,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ 100% ನಾನು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 100% ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಫಾಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಇಂದ ಮೋದಿಕೇರನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ 100% ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ 100% ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು SED ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೇ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ ಏಜ್ ಆದವರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಕಲಿತೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಕಲಿಸಿ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓದಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಮೋದಿಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ 100% ಮೋದಿಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ 0 to hero. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 10, 11, 12. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೋದಿಕೇರಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರ ಹತ್ರ 3 ದಿನ ಲೀವ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರನ್ನ ಚೀಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ 3 ದಿನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೇನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರು ಫ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿನೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೋಜ್ ಸರ್, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ರುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿ, ರುಬ್ಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಟೀಮ್ನ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 48 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 3.5 ಗಂಟೆ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ
ಆ ಚಕ್ರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟು, ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಸುಂದರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಟೀಮ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಇದು ನನ್ನ 5th ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ಸರ್, ಈ ಥರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಮಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂದರ್ ಸರ್, ರಾಜು ಸರ್, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೆ ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಟೀಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿತು ಅಂತ, ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿರೋದು. ಸರ್ ಕೇಳಿದೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಂದರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋದ್ವಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ನಾ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮು, ನನ್ನ ಟೈಗರ್ ಟೀಮು ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೀಡರ್ ಅಂದರು. ಶಾಕ್ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. 10 ಜನ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಇಷ್ಟು ಈವನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಒಂದ್ಸರಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು 18
करता